عدالتوں میں اپنے کیس لڑتے ہیں, ادب احترام سے لڑتے ہیں, لیکن آج کھوسا صاحب نے وہاں بھی کہا, بڑے زور سے کہا کہ یہ تو عدالت انڈر سیج ہے. یہ کوئی ماحول نہیں ہے, صرف ہمیں نہیں عدالتوں کا بھی انہوں نے گھیراؤ کیا ہوا ہے, اور اس ماحول میں آزادانہ فیصلے عدالتوں کے لیے بھی مسئلے بنیں گے. سو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں, اور جو ان کے دعوے ہیں کہ یہ آئیں آ کے یہاں پہ دھرنا دیں, جو کرنا ہے کریں, وہ آپ اس کی حقیقت جان لیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ آج پہلا دن تھا, نیب کی کوئی تیاری نہیں تھی, نہ جو پیپر بکس انہوں نے دینی تھیں ریفرنس کی ڈیٹیلز سارے وکلاء کو, کوئی وہ ان کی تیاری نہیں تھی. جج صاحب ان پہ نالاں ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس کو پراپر ریفرنس بنا کے, پیپر بکس بنا کے اگلی تاریخ پہ لے کے آئیں تاکہ وہ آج جو پروسیڈنگ ہونی تھی وہ کی جائے. اور عدالت نے ایف آئی آر کو اور جو وہاں پہ ریفرنس بنا تھا یا جو چالان بنا تھا اس کو ریفرنس جو تفتیش ہوئی, ایف آئی آر تفتیش کو ریفرنس تسلیم کر لیا اور آج اس پہ پروسیڈ کیا. کھوسا صاحب نے اور فاروق نائک صاحب نے اس پہ بڑے زور سے عدالت سے گزارش کی, باقی وکلاء نے بھی, کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پروسیڈ کریں, آپ کیس چلائیں, شروع کریں, لیکن نیب کی طرف سے بار بار استدعا کی گئی کہ نہیں ہمیں ٹائم دیا جائے. تو 16 تاریخ دی گئی ہے. ہم نہ تو عدالت کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں, نہ باہر کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں. ہاں, اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اسلام آباد میں آنا ہے تو پھر عمران خان صاحب آپ کیا, آپ کی حکومت کیا, ہم تو مارشل لاؤ میں بھی یہ کام کرتے رہے اور آتے رہے ہیں. ایک جھلک ہم نے آپ کو دکھا دی تھی, ابھی تک آپ کے اعصاب سے وہ اتر نہیں رہی. نیب میں جس دن پیشی تھی اس دن پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے ایک چھوٹی سی جھلکی دکھائی تھی, تو وہ جو فواد چوہدری صاحب روز فرما رہے ہیں ان کو وہ یاد رکھنی چاہیے. اور فواد کو خیر پتہ ہی ہے پیپلز پارٹی کیا ہے, وہ بڑا اچھی طرح جانتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج ذرا ایک اور جگہ کھڑا ہو گیا ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور ہماری قیادت جو ہے, ہم عدالت سے استدعا کر رہے تھے کہ آپ پروسیڈ کریں. نیب ایل پریپیئرڈ تھا, ان کے پاس کوئی بات نہیں تھی. یہ بھی آج کھوسا صاحب اور فاروق نائک صاحب نے کہا, انہوں نے استدعا کیا ہے جی کہ ہم سپلیمنٹری ریفرنس فائل کرنا چاہتے ہیں. تو اس پہ وکلاء نے بڑے زور سے کہا کہ سپلیمنٹری چالان کا یا سپلیمنٹری ریفرنس کا کوئی وجود نہیں ہے, طریقہ کار نہیں ہے. آپ جو ٹائم ہوتا ہے قانون کے مطابق وہ لیپس کر چکے ہیں. پہلے ہی ہمارے ریفرنسز آپ نے یا ہمارے خلاف کیسز آپ نے کراچی سے یہاں شفٹ کیے ہیں. اب سارے جو جتنے بھی باقی ملزم ہیں وہ بھی, ان کے وکلاء بھی, سب کو لیے ایک تکلیف ہے. لیکن عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ تفتیش کرنا چاہتے ہیں تو کریں, بٹ ہمارے وکلاء کا, کھوسا صاحب کا, نائک صاحب کا جو اعتراض تھا وہ اپنی جگہ, اور ہم دیکھیں گے وہ ریفرنس اگر آتا ہے, اگر کوئی ڈاکومنٹ وہ تفتیش کا ٹکڑا لے کے آتے ہیں ہوگا تو ویسے ایسا ہی جیسے پہلے والا ہے. لیکن اگر وہ کوئی ڈاکومنٹ آتا ہے تو پھر ہمارے وکلاء جو ہیں سینئر یہ اس کو دیکھیں گے کہ انہوں نے اس کو اس پہ اعتراض فائل کرنے مطابق عذر ہوگا. یہ آج انہوں نے کورٹ میں باقاعدہ کہا, اور عدالت نے آج ناگواری کا اظہار کیا کیونکہ نیب کی تیاری نہیں تھی. دیکھیے, آئین 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری آئین کی روح ہے. دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری آئین کی روح ہے, اور جب ایک معاملہ ہے ہی ایک صوبے سے متعلق, اس میں جو بھی ان کی عذرات ہیں وہ تمام کے تمام سندھ کے متعلقہ ہیں. اگر کوئی پروجیکٹس ہیں, اگر کوئی بینک اکاؤنٹس ہیں, اگر کوئی ملزمان ہیں, اگر کوئی گواہان ہیں, اگر کوئی ریکارڈ ہے, وہ تمام کا تمام سندھ ہی کے محکمہ جات یا سندھ کے دفاتر یا سندھ کے صوبے سے متعلق ہے. تو یہ ویسے بھی کرمنالوجی کا جو کانسیپٹ ہے وہ پروونشل ہے, آپ کا سبجیکٹ بھی پروونشل ہے. لیکن ہر کیف یہ اب نیب کی بادشاہت ہے کہ انہوں نے جو ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی بھی غلط تشریح کرتے ہوئے, جب ہم نے نظر ثانی
की बहस की तो उसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने, हमने कहीं ये नहीं कहा कि इन सारों को जो है आप सिंध से बाहर ले जाएं या कहीं हो। तो ये अगर होगा भी तो हम बैठे हुए हैं, अब ताबे उज़र है, सुप्रीम कोर्ट से नालिश की जा सकती है, ट्रांसफ़र केस किया जा सकता है कहीं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार होता है कि अगर एक सूबे से दूसरे सूबे में जो है उसकी ट्रांसफ़र मतलूब हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है एक सूबे से दूसरे सूबे, वो भी बावजूद इस अंदाज से कि मुल्ज़मान की जान को ख़तरा है या गवाहान की जान को ख़तरा है या रिकॉर्ड वहाँ मुयस्सर नहीं है या कोई ऐसा अवामिल, इसमें कोई ऐसा अवामिल नहीं था। बाहर कैफ अब ट्रांसफ़र हो गया है तो हमने दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दी थी, उसकी पजीराई ना हुई। अब आगे का अमल हम सोच रहे हैं या वो देखेंगे कि किस तरह से होता है जो फैसला होगा, लेकिन सरेदस्त हम अवॉइड करने वाले नहीं हैं। मगर आपके सवाल का जवाब हमारी नज़र में ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है। तारा साहब ये बताइएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक जलसे में कहा था कि जो है वो आसिफ अली जरदारी को जो है जेल जाएंगे, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये खान साहब बारहा कह चुके, इसी पे हम ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म को अगर नैब ऑटोनोमस है और नैब अपनी इन्वेस्टिगेशन किसी और से शेयर न करने का पाबंद है कानून के मुताबिक, तो फिर वज़ीर आज़म और उसके वज़रा को कैसे खबरें होती हैं कि फ़लाँ गिरफ्तार हो जाएगा, फ़लाँ को हम ये कर देंगे। और वज़ीर आज़म साहब ने बारहा कहा कि मेरे पास मेरा बस हो तो मैं 50 लोगों को अंदर कर दूं। यकीनन वज़ीर आज़म के लेवल पे जो बात कही जाती है उसमें वज़न होना चाहिए, उसके पास सबूत होना चाहिए। और वज़ीर आज़म के पास इतने क्रेडिबल एविडेंस है जो जिस तरह वो कह रहे हैं होनी चाहिए कि वो 50 लोग जेल में हों। लेकिन हैरानगी है कि आज 8वां महीना है, वो सारा रिकॉर्ड, वो सारी एविडेंस ना नैब को दी गई है ना FIA को दी गई है जो प्रॉपर फोरम है। अब हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। वज़ीर आज़म साहब की अनोखे लाडले की ख्वाहिशें तो नहीं पूरी हो सकती, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ क्या वो अगर सबूत है, अगर कोई चीज़ उनके पास है जिसकी बुनियाद पे वो कह रहे हैं 50 लोग, वो जो करप्शन का मंत्रा करके अपनी नालायकियों, कमज़ोरियों, बैड गवर्नेंस और अपने साथ एक हजूम जो लेके वो चल रहे हैं, जिनको कल गालियाँ देते थे, उसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए, लोगों की ज़िंदगियों में जो अजाब आया हुआ है उससे ध्यान हटाने के लिए वो करप्शन का मंत्रा लेके चल रहे हैं। वो लोगों को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। यकीनन नाकामी उनका मुकद्दर हो। एहतसाब अदालत ने अकाउंट्स केस की समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म भी दे दिया गया है। तो आज पेश हुए साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी एहतसाब कोर्ट। आपने देखा कि जब आए थे अपने कादरी साहब, इतना बड़ा मजमा था, हमने सबको फैसिलिटी दी थी, लाखों लोग थे, तो ये क्या 10 लोगों को हैंडल नहीं कर सकते? दिस इज वेरी अनफेयर। आई एम रियली अबैक कि ये हुआ क्या है कि एक छोटा सा एक इवेंट उसको नहीं हैंडल कर सके। और दूसरी बात ये कि जिस अंदाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पास्ट में विक्टिमाइजेशन को फेस करती रही है, इंशाल्लाह अब भी वो फेस करेंगे हमारी लीडरशिप। और बड़ा क्लैरिटी के साथ कल जरदारी साहब ने अपने वर्कर्स को मना कर दिया था कि आप नहीं आओगे, नहीं आए, अगर एक आध आ गया तो उसको इजाज़त दे दो, अगर हर कोई अंदर आ रहा है तो उनको भी जाने दो। मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब ने बड़ी जहानत से और बड़ी फरासत से अच्छा किया कि उन्होंने कहा कि ऐसा कोई तसादम ना हो, तो उन्होंने तो रोक दिया। तो अब अगर कोई बंदा आ रहा है, उनका स्टाफ का वर्कर है या उनकी लीडरशिप है, लेडीज़ लीडरशिप, उससे आता है तो काम उसको रोकना नहीं चाहिएगा। इसका मैं डेफिनेटली इसका नोटिस भी लिया मैंने और इसको मैं थॉरली अपनी कमेटी में एग्जामिन कराऊंगा जिसमें सारी पार्टियां मौजूद होंगी। देखना ये है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर नेक्स्ट टाइम को पेशी आती है तो उसका इंतज़ाम प्रॉपर करना हुकूमत का काम है। अगर वो सामने कोर्ट के खारदार तारे लगा के बैठा दें उनको, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक इतने इनके पास बजट्स होते हैं, छोटी सी एक पायदान लगा दें वहाँ पे, तो मेरा लिए कोई अपने ही बहन भाई है ना भाई, इंडियन तो नहीं आ गए ना, पाकिस्तानी है सारे, पाकिस्तानी लीडरशिप है। आज अगर आप इनके साथ करें, कल आपके साथ ये होगा। तो लेट्स लर्न टू रिस्पेक्ट ईच अदर, क्योंकि सियासत में रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जिस अंदाज से पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजरा वो भी आपके सामने है। तो दूसरा ये कि जाहिर है ये केस कराची से ट्रांसफ़र हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि भाई आप बताएं कि पहले कितने केस ऐसे ट्रांसफ़र हुए। एक
प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में, तो जो भी खदशात का इजहार अंदर हुआ, मेरा हाल है कि कोई भी जो लीगल फ्रेटर्निटी का है या कोई पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से यकीन रखता है या कोई वर्कर है, तो वो ज़रूर ये क्वेश्चन करेगा। ये क्वेश्चन खुदा न खास्ता किसी पे ब्लेम गेम नहीं है। दीज आर द लीगल क्वेश्चंस विच नीड टू बी आंसर्ड एंड हु हैज़ टू आंसर। लाइक कि आज ये सारी सड़कें बंद पड़ी हुई हैं, वकील अंदर कह रहे थे कि हर आधे किलोमीटर के बाद वहाँ पे लगा हुआ नाका लगा हुआ है। क्या हो गया भाई, क्या कर दिया? सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब आ रहे हैं ना, वो भी अपने केस में पेशी आने के लिए आ रहे हैं, भाग तो नहीं रहे हैं। अगर उनके चंद वर्कर आके सॉलिडारिटी शो कर देते हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। देखें, लेट्स लर्न टू रिस्पेक्ट ईच अदर। हमने कानून की हमेशा इज्जत की है, आइंदा भी करेंगे।